Hello class, good afternoon everyone. Welcome back again to my online classes business studies. So students, we were learning about our chapter number 4 business services. So in previous classes we learned about the types of banking. So basically there are four types of bank, that is we call it as commercial banks, cooperative banks, specialized bank and a central bank. So we learned the meaning of those four branches. So in this class, let me know what are the functions of a commercial bank. So we come to know that commercial bank is a bank which work whole over the India. Whatever the banks which we see around us are under the branches of a commercial bank. So commercial bank basically what they do, they accept the deposit and they lend the money to a needy people. So let me know what are the functions of a commercial bank. So students, listen carefully. This is very important question from the point of view of your examination. This may ask for you a 8 marks or as a 4 marks. So carefully listen my video, make your running notes. So banks performs a variety of functions. Some of their basic functions are the primary functions and another secondary functions are it is a general function. So primary function means the every bank will going to perform this function. So the first function of a commercial bank is accepting a deposit. So meaning itself indicates so bank is a financial institutions which accept the deposits and lend the money for a people or for a general peoples. So accepting a deposit here, what the commercial bank will do means the commercial bank will operate both as a borrower as well as a lender. Here the commercial bank will perform the activity of both borrower as well as a lender. So borrower means the commercial bank will borrow money. So commercial bank will borrow money from a people who are willing to save their savings in a bank, and in the second way the commercial banks will going to lend. They are going to provide the loans and advances. They are going to lend the money to them who are in need of money. So commercial bank perform both the activities of borrower as well as a lender. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರೋವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಾರೋವರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 10,000 ಇರುತ್ತೆ. 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ 10,000 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆ 10,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮಂತ್ಗೆ 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಂಡರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾರೋಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಅ 5 ವೇ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ 5 ವೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇನ್ previous class only I had described the types of a bank account. So here the commercial bank will going to accept the deposit in a 5 types. That is a saving bank account, we call it as SB account. Current bank account, fixed deposit account, we call it as FD account. So recurring deposit account, we call it as RD account, and multi-option deposit account. So in previous class I have given the explanation regarding these three, that is saving bank account, current account and fixed deposit account. So what do you mean by saving bank account? So saving bank account, not an account which is opened by a general people or which is opened by a salaried person.
here the interest will going to be added, and there is a restrictions in withdrawals and deposits. But current account is a account, this is opened for only made for a business purpose. This current account and opened by a businessman, here there is no interest will added, and there is no restrictions on withdrawals and deposits. And the third one is fixed deposits account. So fixed deposit account means we are going to deposit some money or some quantity of money into a bank, and we fix a period for that maturity period for that amount. So after the expiry of that maturity period, we are going to get that amount. So such amount or such account are known as a fixed deposit account. Suppose take an example, you are depositing a 10 lakh rupees. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 lakh rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 10 lakh rupees ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 10 years ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 years ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 7 days to 10 years. ಸೊ 7 days-ಇಂದ 10 years-ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಕರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಟೆಚ್ಚೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ 1000 rupees. ಸೊ 1000 rupees 5th of every month. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ ಮಂತ್ 5th ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1000 rupees ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 100 ಇರಲಿ, 500 ಇರಲಿ, 1000 ಇರಲಿ, 5000 ಇರಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 10th ಮಾಡ್ಬೋದು, 20th ಮಾಡ್ಬೋದು, 1st of every month ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಸರ್ಟೆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ recurring deposits account. Okay, so recurring deposit account offered by a bank which help people with regular income to deposit a fixed amount every month and earn interest at the rate applicable. Here we are going to get the interest also. So fixed deposit account alli enagutte namge interest baralla. ಸೊ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ನಾವು 1000 rupeesನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ 1000 rupees ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ the fifth one is multi-option deposit account. So what do you mean by multi-option deposit account? Here multi-option deposit account is an account which combines the features of these three, that is saving bank account, current account and fixed deposit account. So simple again, multi option deposit account andre combination of saving bank, current bank and FD account future. So
ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 8 lakhs ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ ಟು 8 lakh rupeesವರೆಗೂ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ 8 lakh rupeesವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 lakh rupees ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ is the account which combines the future of 3 of the saving bank account, current account and a fixed deposits account. So these are the ways under which the bank will going to accept the deposit. So 5 ways ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ accept ಮಾಡುತ್ತೆ. And the second function of a commercial bank is lending of funds. So second function of commercial banks is lending of funds. How the bank will going to lend the funds? Through loans and advances. By providing the loans and advances, the bank will going to lend the funds. So ನಾವು ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೋನ್ ತೊಗೊತೀರಾ. ಆ ಲೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಥ್ರೂ ಆ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಅದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 50,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ನನಗೆ 70,000 ಬೇಕು. ಸೊ 20,000 ಎಕ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the second function of a commercial bank is the commercial banks will going to lend the funds to our people through our loans or through our advances. Okay, and the third one is check facility. So apart from accepting deposit and lending funds, the bank will going to perform the check facility also. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಡೆಪಾಸಿಟು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀ ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಸೊ 2 types ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಚೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇರೆಡ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. One is bearer check and another one is cross check. So what do you mean by bearer check? So bearer check which are encashed immediately at the bank counter. So bearer check ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೇಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಇದೆ AR ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಇರೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಹೆಸ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ಕಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇರೆಡ್ ಚೆಕ್, ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಚೆಕ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆಡ್ ಚೆಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಮೌಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಚೆಕ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇರೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಚೆಕ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇರೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the second one is cross check. So cross check means which are to be deposited only in the payee's account. So ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಚೆಕ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇದ್ದಾಗ.
ಸೊ ಯಾರ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚೆಕ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ is check facility. And the fourth one is remittance of funds. So remittance of funds. Here the bank will provide the facility to transfer of funds from one person to another person, from one bank account to another bank account, from one person to another person. Take an example. So I have a Axis Bank account in a Kolar. ಸೊ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ the facility of fund transferable from one person to another person by using a commercial bank. So commercial banks na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು private commercial bank or public commercial bank, so ಯಾವ commercial bank ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು one place in another place, one person in the another person, one account in the another account ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು. So the next function is allied services. Allied services is nothing but miscellaneous services. So apart from accepting deposit, lending, loans and transferring funds and check facility, the bank will going to perform a small services also. That services we call it as allied services. For example, that is a lock-off facility. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಾಕ್-ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೂ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 5 functions of a commercial banks. The next concept is e-banking. So what do you mean by e-banking? So you already learned about banking or bank. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಇ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಇ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಸೊ ಇ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಾನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಲಿ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ with the help of a internet. So what is e-banking? So e-banking is electronic banking, that means doing business transaction, banking transaction with the help of a internet. So banking transaction, take an example. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ So e-banking means with the help of your PC you can easily do any banking transaction. So with the help of your PC or with the help of your mobile doing transactions, banking transaction are known as a
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್? ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟು 24/7. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 24/7 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ಪೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ವಿ ನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. So there will be a transparency in the transaction. That means everything is taking place on a digital platform. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಆವಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೂಗಲ್ ಪೇಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟು ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ so that the customer will be aware of any fraud. And the next one is 24 hours plus 65 days. So we can say 24/7. ಸೊ 24/7 ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು, ನಾವೇನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೊ 10 to 4. ಸೊ 10 to 4 ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 24/7. ಸೊ ನಾವು ನೈಟಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಯಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 24/7 ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. And the third benefit to a customer is can do transaction from anywhere. As I said, you can do transaction from anywhere. So you are in Delhi. ಸೊ ನೀವು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಲಾರನ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪೇ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಟು ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. And the fourth advantage for a customer is greater customer satisfaction. E-banking provides a greater customer satisfaction. How the e-banking will provide a customer satisfaction? So e-banking ಯಾವ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೆಕ್. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇನಾದರೂ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ATM ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ATMನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ
ಮನೆಯಿಂದನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ATMನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ನು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನೂ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. 24/7 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. Second one is benefit to a bank. So benefit to customer, and second one is benefit to bank. So what will be the benefit to bank? It helps in building a unlimited network. So e-banking will helps to build a unlimited network from a bank. So ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಇದ್ದು ಹೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಸೆಸ್ ಟು ಅ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದು. ಯಾರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ. Next one is less manual work. So as I said, so e-banking is all of digital platform. So ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು PC ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ banks will e-banking will provide a competitive advantage, that is location structure. So location structure of bank won't matter. Yes or no? Location structure of bank will won't matter for a e-banking. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಚೆಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ, ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ, ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾರೂ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ bank. That means there will be a no consideration, no matter of a location to a bank. And the last one is centralized data. So this will be a very much advantage to benefit to a bank. Centralized data means the overall data of a branch will be under a one PC, under a one platform. So centralized data andre, as I gave you an example, so one branch idre, one bank idre, a bank ge various branches irutte. Suppose take an example of SBI. ಸೊ SBI ಅಂದರೆ SBI ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ, ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ತಾಲೂಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, SBI ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ SBI ಹೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೇಟಾ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂತಹ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ PCಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು, e-banking. Okay, these are the 4 benefits of e-banking to a bank. So in upcoming class we are going to know what are the e-banking services. So e-banking services ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I think today's you get today's class. If you have any doubt, you can contact me. Till that, make your own running notes and do your best, students. Thank you.